السلام علیکم معزز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کا پورا نظام صرف شراب کے کارخانوں پر چلتا ہے۔ اس ملک میں فاک اتنی عام ہے کہ یورپ بھی اس کے آگے گھس رہی۔ یہاں دولہا دلہن کے ہاتھ گھماتے جاتے ہیں یا ہر سال ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل ڈسکورڈ ہسٹری کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ مارتوکا، جس کا آفیشیلی نیم ریپبلک آف مالڈوبا ہے، یہ بلقان کے شمال مشرقی کونے پر واقع مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں صرف دو ممالکوں سے ملتی ہیں، مغرب کی جانب سے رومانیہ، شمال مشرق اور جنوب کی جانب سے یوکرین سے ملتی ہیں۔ یورپ کا ایک لینڈ بلاک ملک ہے، یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہاں 10 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان کی قومی زبان رومینین ہے۔ اس کے علاوہ بیلاروسن، بلغاریہ کا ہس، ایوری ون کالج، رشین، یوکرینی اور انگلش زبانیں بھول جاتی ہیں۔ یہ یورپ کا ایک غریب ملک ہے، لیکن یہاں کے لوگ انتہائی اچھے اخلاق والے، محبت کرنے والے، غیر ملکی سیاحوں کو عزت دینے والے اور ہیلپ کرنے والے مشہور ہیں۔ پورے ملک صاف ستھرا ہے، کسی بھی جگہ پر کچرا نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ انتہائی ہارڈ ورکنگ ہیں۔ لاکھوں لوگ روزگار کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں اور کئی سال واپس نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اگر آپ مالڈوبا میں جائیں تو آپ کو ہر جانب صرف عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی۔ اسی لیے اگر اسے صرف عورتوں کی اکثریت والا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، مالڈوبا کا جھنڈا 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے، لال، پیلا اور پیلا۔ اس کے سینٹر میں ایک بات بنا ہوا ہے جس نے منہ میں سلیو پکڑا ہوا ہے۔ باز کے سینے پر سرخ اور بلو کلر کی 2 پٹیاں اور اس کے اوپر پیلے رنگ کا بیل بنایا گیا ہے۔ اس بیل کے سینوں کے درمیان ایک سٹار بنایا گیا ہے۔ ورلڈ وار کا دارالحکومت چشی نام ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے۔ یہ شہر ملک کے بالکل بیچو بیچ واقع ہے۔ اس شہر کا گل رقبہ 123 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 5,32,513 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ مردم شماری کی رپورٹ 2014 کی ہے۔ 2014 کے بعد آج ان تک دوبارہ مردم شماری نہیں ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ ٹورسٹ حضرات کوشش کرتے ہیں اسی شہر میں سٹے کیا جائے۔ اس شہر کا نام 17 جولائی 1436 میں رکھا گیا۔ اس شہر کی زیادہ تر عمارتوں پر سفید پتھر کا کام ہوا ہے، اسی لیے اسے وائٹ سٹون سٹی کا نام بھی دیا گیا۔ اگر اس شہر کی تاریخ دیکھی جائے تو بے شمار دفعہ اس شہر کو ویران کیا گیا اور پھر 25 کے قریب یونیورسٹیز اور 12 میوزیم بھی موجود ہیں۔ یہ ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کا کل رقبہ 33,843 مربع کلومیٹر ہے اور اسکول رقبے کے 1.4% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 135واں بڑا ملک ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے اس خطے پر روما نسل کے لوگ آباد ہوئے۔ ان کو خانہ بدوش لوگ بھی کہا جاتا تھا۔ 1 صدی عیسوی سے 4 صدی عیسوی تک یہاں رومن ایمپائر کا راج رہا۔ رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یہاں کے لوگوں نے مسیحیت کو اپنا لیا۔ رومیوں کے بعد یہاں بازنطینی آباد ہوئے۔ بازنطینی دور میں یہ ملک بہت سے ممالکوں کا تجارتی راستہ رہا اور لوگ اسے آباد کرتے چلے گئے۔ 8ویں صدی میں یہ علاقہ بلغاریہ کا حصہ بن گیا۔
तारीख में उसका नाम बगदाद भी लिखा गया। ये नाम उस्मानियों ने दिया था। 14वीं सदी में ये इलाका 1876 में रूस ने उसे उस्मानियों से छीन लिया और सभी चेरन का हिस्सा बना दिया। 1940 में जंग अजीम के दौरान उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। फिर उसे दोबारा तामीर किया गया और लोगों को बसाया गया। 1991 तक ये इलाका सोवियत यूनियन के कब्जे में रहा। सोवियत यूनियन के टूटने पर यह एक आज़ाद रियासत बनकर दुनिया के नक्शे प्रोग्राम की। कुल आबादी 25,12,758 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से मुल्क दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। मालडोवा में फहाशी इतनी आम है कि यूरोपीय मुल्क भी उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। लड़कियां फास्ट ड्रेसेस को आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करती हैं। नाइट क्लब सारा दिन, सारी रात खुले रहते हैं। डांसी क्लब्स और शराब खुले आम चलती है। यहाँ आपको आला से आला शराब बासानी मिल जाएगी। ये खूबसूरत शहर तमाम विजिटर्स की दूसरी सबसे पसंदीदा जगह बन जाती है। लोग एक दूसरे से अखलाक के दायरे में रहकर बात करते हैं। मोल्डोवा की करेंसी माल्डोन लेव है। एक लेव पाकिस्तानी 15.72 रुपए के बराबर और इंडियन जार 68 रुपए के बराबर है। मुल्क का सालाना जीडीपी 42.217 बिलियन डॉलर्स हैं। मजबूत ख्वाहिशत के हवाले से दुनिया का 132वां मुल्क है। यहाँ की फीस इमदनी देखी जाए तो 16,915 रुपए हैं फी केस। इमदनी के लिहाज से दुनिया का 94 मजबूत तरीन मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बेचने वाले मुल्कों में भी शुमार होता है। इस खित्ते पर हजारों सालों से वायर बनाकर दूसरे मुल्कों में फैसले का सिलसिला जारी है। ये आज भी दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा शराब बनाने वाला और फरोख्त करने वाला मुल्क है। यहाँ के लोग फी शराब पानी की तरह पीते हैं। ये मुल्क अपनी सबसे ज्यादा शराब रूस को फरोख्त करता है। मोल्डोवा में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। तकरीबन हर शहरी पढ़ा लिखा है। मुल्क में हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, लेकिन सहूलियात बहुत ज्यादा हैं। में शादियां खूबसूरत और इंतहाई मुहज्जब अंदाज में की जाती हैं। यहाँ 22 साल के ऊपर में शादी कर ली जाती है। पहले मंगनी होती है, फिर शादी। शादी चर्च में की जाती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रंग पहनाते हैं। पादरी दोनों के हाथ उसी कपड़े से बांधता है और अहद लेता है कि सारी जिंदगी साथ निभाएंगे। तमाम लोग मुबारकबाद देते हैं। फिर नया जोड़ा चर्च से बाहर आता है। अगला प्रोग्राम मैरिज हॉल में होता है, जहां सब लोग रक्स करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आला किस्म के कानों का एहतमाम होता है और शराब मेहमानों को सर्व की जाती है। मोल्डोवा पाकिस्तान से 3,500 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये यूरोप का वो मुल्क है जहां सबसे कम टूरिस्ट होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में टूरिस्ट का रुझान होता जा रहा है क्योंकि ये यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क भी है। मैं जाने के लिए ऑफर लेटर या इनविटेशन लेटर का होना जरूरी है। फिर आपको बासानी फजा मिल जाएगा। मैं हर साल हजारों नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों को ट्रस्ट सेंटर में जमा करवा दिया जाता है। फिर वहीं उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करते हैं, तालीम दिलवाते हैं और फिर किसी अच्छी जो भी हम एंट्री में भर्ती करवा दिया जाता है। मोल्डोवा में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क का काली कोड +373 है और इंटरनेट डोमेन नेम .mp है। मोल्डोवा का कौमी मजहब क्रिश्चियन है। यहाँ के 70% आबादी क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी मोल्डोवा के ऊपर खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें